ओम शांति। आज बाबांकर 15 जून 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे अमर बाबा आसीछंती तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देबा पाई। एबे तुमे माने तिनी लोक एवं तिनी काल को जानुछ। अमर बाबा आसीछंती तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देबा पाई। एबे तुमे माने तिनी लोक एवं तिनी काल को जानुछ। प्रश्न, आत्मिक पिता आत्मा मानकु केउ आधार रे संपत्ति देई थांती? आत्मिक पिता आत्मा मानकु केउ आधार रे संपत्ति देई थांती? उत्तर, पाठ पढ़ा आधार रे। जेउ पिला माने भल भावरे पाठ पढ़ुछंती, देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ करुछंती, सेही मानकु ही बाबांकर संपत्ति मिली थाए। लौकिक पिता केवल निजर संतान को ही संपत्ति देई थांती, किंतु पारलौकिक पितांकर संबंध आत्मा मानक सहित रहिछि, सेथिपाई आत्मा मानकु ही संपत्ति देई थांती। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। आत्मिक संतान माने एही मृत्यु लोकरु अमर लोक को जीवा पाई आत्मिक पितांक ठारू अमर कथा शुणुछंती। निर्वाण धाम को अमर लोक कुहा जाए नहीं। अमर लोक अर्थात जेउठारे तुमर अकाल मृत्यु हुए नहीं, सेथिपाई ताकू अमर लोक कुहा जाउछि। रुहानी बाबा जहाँकू अमर नाथ बोली कुहा जाउछि, अमर लोक को नेबा पाई से निश्चित मृत्यु लोकरे ही कथा सुनाइबे। तीनोटी कथा भारत रे ही प्रसिद्ध अटे। अमर कथा, सत्य नारायणकर कथा, तिजरीर कथा। भक्ति मार्ग रे तो तिजरीर अर्थ केही हेले बुझु नाहंती। ज्ञानर तृतीय नेत्र ज्ञानर सागर बाबांक बिना आउ केही देई परिबे नहीं। दुनिया रे मध्य केवल मिछ कथा ही सुनाउछंती। मीठा मीठा रुहानी संतान माने एबे जानी गलेनी जे आमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि, जेउ तृतीय नेत्र द्वारा तुमे तिनी काल को तिनी लोक को जानी सारिछ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनर आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य जानी सारिछ। तेणु निजको त्रिकालदर्शी बोली भाबुछ। तुम मीठा मीठा संतान मानक व्यतीत सृष्टि रे आउ केही त्रिकालदर्शी होई नथांती। तिनी काल अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी नथांती। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अनेक जानिछंती, किंतु तिनी कालर आदि मध्य अंत को केही हेले जानी नाहंती। एबे मीठा मीठा रुहानी संतान माने रुहानी बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछंती। आमे तांकर संतान होइछु। थरे मात्र तुम रुहानी संतान मानकु रुहानी बाबा मिलिछंती। बाबा आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती एवं अन्य माने समस्ते देह अभिमानी होइथिबा कारणरु कहउछंती मु एही पाठ पढ़ुछि, मु एहा करूछि, तेणु देह अभिमान आसी जाउछि। वर्तमान एही संगम युगरे रुहानी बाबा आसी रुहानी पिला मानकु कहउछंती तुमे भल भावरे पाठ पढ़। प्रत्येक संतान बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अधिकारी अटंती, काहींकि ना समस्ते तांकर रुहानी संतान अटंती ना। लौकिक संबंध रे केवल संतान ही संपत्तिर अधिकारी होई थाए, किंतु एही पारलौकिक संबंध रे समस्त संतान मानकु अर्थात आत्मा मानकु संपत्ति मिलुछि। बाबा अमरनाथर मध्य कथा सुनाउछंती। कहउछंती पार्वती को पहाड़ उपरे गुंफारे जाई कथा सुनाइथिले। एहा तो भूल अटे ना। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे मिथ्या कौन, सत्य कौन। सत्य कथा तो निश्चित सत्य पिता ही सुनाइबे। बाबा थरे मात्र सत्य कथा सुनाई सत्य राष्ट्रर मालिक कराउछंती। तुमे जानिछ जे एही मिछ दुनिया रे निया लागिब। एही आखि द्वारा जहा किछि देखा जाउछि ए सबु रहिब नाही। बाकी आउ अल्प समय अछि।
ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଯେପରି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ, କେହି ପୁଣି ରାମାୟଣ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବା ଅଥବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ଅମରପୁରୀକୁ ଯାଉଛୁ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା, ତିଜ୍ରିର କଥା, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତାହା ତ ଦେଖିଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ନିୟମ, ଜପ, ତପ ଆଦି କେତେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ତ ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛ, ସେବେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭାରତ ଅମରପୁରୀ ଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଥବା ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ତ ପାପୀ, ନୀଚ, କାଙ୍ଗାଳ, ବିକାରୀ ଅଟୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ଅମରପୁରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଅମରପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଲା ବାଲା କିଏ? ଅମର ବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଅମରନାଥ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠଶାଳାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ ଅଲଗା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେବ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଆଉ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୂଷଳ ବା ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ସାଥିରେ ତ ଲଢ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭାରତରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ। ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିରାଟ ରୂପର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି କେବେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆର ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛ, ପୁଣି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ଗୀତା ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି। ବାକି ସବୁ ହେଲେ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି, ସେହିପରି ଗୀତା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ମାତା ପିତା, ବାକି ସବୁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବାକି ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼, କିଛି ବି କର, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତାହା ତ ହେଲା ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରୁଛ ନା? ଏ କଥା ବିଚାର କର। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛ। ଦୁନିଆରେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ଆଦି କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲାଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ନଚେତ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଏହା ହେଲା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଏଥିରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିବୁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଦରକାର। କେଉଁ ଯୁଗରେ, କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାବା 84 ଜନ୍ମର ସତ୍ୟ କଥା ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରୁଛି।
बुद्धि रे एही ज्ञान रही जे आमर आत्मा एहीपरि अटे। सत्य जुगरे तो एभली कौनसी जिनिस देखिबार आशा रुहे नाही। दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा को देखि परिबो। एही आखि द्वारा देखिबार कौनसी कथा नाही। भक्ति मार्ग रे ही साक्षात्कार करिथांती। जेपरि रामकृष्णकर शिष्य विवेकानंद थिले। से कहिले जे मु सम्मुखरे बसिथिबा समय रे अनुभव कली जे गुरुंक ठारु आत्मा बाहरी मो शरीर रे प्रवेश करिगला, किंतु एहीपरि किछि होई न थाए। आत्मा किपरि गोटिए शरीर छाड़ी अन्य शरीर रे प्रवेश करिथाए, एसबु कथा तुम मानकु बुझा जाउछि। एबे तुमे बुझुछ। आमे अमर लोक को जीवा पई पुरुषार्थ करूछु। अमर लोकरे आमे जन्म नेबु। सेठारे आमे गर्भ महल रे रहिबु। एठारे त गर्भ जेल रे रही बहुत त्राही त्राही करूछंती। वर्तमान अधा कल्प पई बाबा तुमको सबु दुखर मुक्त करूछंती। तेणु केते स्नेहर सहित एपरि बाबा को मने पकाइबा उचित। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, निजकु आत्मा मने करी रुहानी बाबांक ठारु पाठ पढ़ी पूरा संपत्ति नेबाकु हेबा। सत्य राष्ट्रर मालिक हेबा पाई सत्य कथा शुणिबाकु हेबा एवं शुणाइबाकु हेबा। निजकु आत्मा मने करी रुहानी बाबांक ठारु पाठ पढ़ी पूरा संपत्ति नेबाकु हेबा। सत्य राष्ट्रर मालिक हेबा पाई सत्य कथा शुणिबाकु हेबा एवं शुणाइबाकु हेबा। द्वितीय पॉइंट, जेउ बाबांक ठारु बेहदर संपत्ति मिलुछि तांकु ही मने पकाइबाकु हेबा, कौनसी देहधारींकु नुहे। एही पुराणा दुनिया रे एबे निया लागिबाकु जाउछि, तेणु एहाकु देखुथिले मध्य देखिबार नाही। जेउ बाबांक ठारु बेहदर संपत्ति मिलुछि तांकु ही मने पकाइबाकु हेबा, कौनसी देहधारींकु नुहे। एही पुराणा दुनिया रे एबे निया लागिबाकु जाउछि, तेणु एहाकु देखुथिले मध्य देखिबार नाही। वरदान, शांतिर शक्ति द्वारा निजर मन बुद्धिर रेजिस्टर को सफा रखुथिबा लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। शांतिर शक्ति द्वारा निजर मन बुद्धिर रेजिस्टर को सफा रखुथिबा लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जेपरि वैज्ञानिक माने एभଳି उद्भावन करिसेंती जहाँकि लेखा जाइथिबा कथा सबु लिभि जाई परिबो, किछि भी जणा पड़िबो नाही। सेहीपरि तुमे माने मध्य शांतिर शक्ति द्वारा निजर रेजिस्टर को प्रतिदिन सफा कर, जहा द्वारा प्रभु प्रिय बा दैवी लोकप्रिय होई जीव। दुनियार समस्ते स्वच्छता एवं सत्यता को पसंद करि थांती। सेथिपई गोटिए दिन रे करिथिबा व्यर्थ संकल्प बा व्यर्थ कर्मर टिकिए भी चिन्ह आर दिन को न रहू। बीती जाइथिबा कथा को भूली जाई बिंदु लगाई दियो, ताहा हेले रेजिस्टर सफा रहिबो एवं साहेब बाबा संतुष्ट होई जिवे। स्लोगन, निजे व्यर्थ संकल्प करिबा बा अन्यर व्यर्थ संकल्प चालिबारे निमित्त हेबा एहा मध्य अपवित्रता अटे। निजे व्यर्थ संकल्प करिबा बा अन्यर व्यर्थ संकल्प चालिबारे निमित्त हेबा एहा मध्य अपवित्रता अटे। अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। मन बाणी कर्मरे सरलता एवं सहनशीलता दुईटी जाक आवश्यक अटे। जदि सरलता थिबो किंतु सहनशीलता नथिबो तेबे भी श्रेष्ठ कुहाजिबो नाही। सरलता सहित जदि सहनशीलता रहिथिबो तेबे शक्ति स्वरूप कुहाजिबो। शक्ति मानकर चित्र रे सरलता एवं सहनशीलता दुईटी जाक गुण को देखाई थांती। वर्तमानर फलाफल अनुसारे केउठी सहन शक्ति अधिक अछि तो केउठी सरलता अधिक रहिछि। एबे एही दुईटी जाक को समान कर। अच्छा, ओम शांति।
ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆମରି ଶିର ନଥାଏ ସେଇଠି ମାୟାର ଡର। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆମରି ଶିର ନଥାଏ ସେଇଠି ମାୟାର ଡର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ତୁଲ ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ। ଖୁସି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଅପାର ସୁଖ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ତୁଲ ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ। ଖୁସି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଅପାର ସୁଖ। ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ରାଜୁତି କରିବା ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ପରିବାରରେ। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର କରିସୁ ମଧୁର ହୋଇବା ସବୁରି ପ୍ରିୟ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦେଇ ବଳିଦାନ ବାବାଠି ରଖିବା ଲୟ। ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର କରିସୁ ମଧୁର ହୋଇବା ସବୁରି ପ୍ରିୟ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦେଇ ବଳିଦାନ ବାବାଠି ରଖିବା ଲୟ। ମନର ସଂକଳ୍ପ ହୋଇବ ପବିତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଦୂରରେ। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପାଦେ ପାଦ ରଖି ଗଢ଼ିବା ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ମନ ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଦେଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଦାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପାଦେ ପାଦ ରଖି ଗଢ଼ିବା ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ମନ ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଦେଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଦାନ। ସରଳ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ନିତ୍ୟ ଆମ କାରବାରରେ। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆମରି ଶିର ନଥାଏ ସେଇଠି ମାୟାର ଡର। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆମରି ଶିର ନଥାଏ ସେଇଠି ମାୟାର ଡର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଗଳା ହାରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର।